Welcome back to my comprehensive educational YouTube channel, Learn with Sarah. Join me today as we explore adjectives. സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ യൂട്യൂബ് ചാനലായ ലേൺ വിത്ത് സാറയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ അന്വേഷണാർത്ഥം സഞ്ചരിക്കുന്നത് അഡ്ജക്റ്റീവ്സിനെ തേടിയാണ്. നിങ്ങൾ എന്നോടൊപ്പം ചേരുമല്ലോ. ആർ യു റെഡി? നിങ്ങൾ റെഡിയാണോ? വാട്ട് ഈസ് ആൻ അഡ്ജക്റ്റീവ്? വി ലേൺഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ദി ഫോർത്ത് സെഷൻ. It is a word used to modify or describe a noun or a pronoun. Commonly, adjectives are used before the words they describe. എന്താണ് adjectives? നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചതാണ്. ഒരു നൗണിനെയോ പ്രോനൗണിനെയോ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പദങ്ങളാണ് adjectives അഥവാ നാമവിശേഷണം. സാധാരണയായി adjectives അവ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പദങ്ങളുടെ മുമ്പിലാണ് ചേർക്കുന്നത്. There are certain nouns that used as adjectives. They are called noun qualifiers. ചില നാമങ്ങൾ നാമവിശേഷണങ്ങളായും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അവയെ noun qualifiers എന്ന് പറയുന്നു. എക്സാമ്പിൾ: ടേബിൾ ഫാൻ, കോളേജ് ലെക്ചറർ, യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊഫസർ, സ്കൂൾ ടീച്ചർ, love letter, etc. Next, we are going to think about kinds of adjectives. Adjectives may be divided into the following classes: descriptive adjectives, quantitative adjectives, demonstrative adjectives, distributive adjectives, possessive adjectives, interrogative adjectives, and proper adjectives. Now we can think about them one by one. First one, descriptive adjectives. These adjectives describe the qualities or characteristics of a noun or pronoun. ഒരു നൗണിൻ്റെയോ പ്രോനൗണിൻ്റെയോ ഗുണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവങ്ങൾ, പ്രത്യേകതകൾ അഥവാ ലക്ഷണങ്ങളെയോ പരാമർശിക്കുന്നവയാണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ്. എക്സാമ്പിൾ: ലാർജ് സിറ്റി. ലാർജ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ നൗൺ സിറ്റി. ഓണസ്റ്റ് മാൻ. ഓണസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ നൗൺ മാൻ. റെഡ് ബോൾ. ടോൾ മാൻ. wooden chest, etc. Next is quantitative adjectives. The adjectives that express quantity or provide information about the number or amount of a noun. They answer the questions like how much or how many. അളവോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പറോ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ്. എത്ര എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തരുന്നവയായിരിക്കും അത്. എക്സാമ്പിൾ: സം റൈസ്, അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ. മച്ച് ടൈം, അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ. 5 birds, countable noun. We learned countable and uncountable nouns in the session 2. So please try to go through that lesson. Third one is the demonstrative adjective. Demonstrative adjectives are also known as determiners. It points to specific nouns or pronouns and it indicates the relative proximity to the speaker. ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഡിറ്റർമിനേഴ്സ് എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു. നിർദ്ദിഷ്ട നാമങ്ങളോ പ്രോനൗണോ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും പ്രഭാഷകനോടുള്ള ആപേക്ഷിക സാമീപ്യം സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ്. എക്സാമ്പിൾ: ദിസ്, ദാറ്റ്, ദീസ്, ദോസ്. ഫോർ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദീസ് വേർഡ്സ് പ്ലീസ് റെഫർ ടു ക്ലാസ് 6. ഈ പദങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾക്കായി ദയവായി ക്ലാസ് 6 കാണുക. ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ്. Distributive adjectives refer to members of a group individually, not collectively. They highlight that each person or thing in a group
is being considered as a separate unit. ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട അംഗങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയായി പരാമർശിക്കുന്നതാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ്. ഒരു ഗ്രൂപ്പിലെ ഓരോ വ്യക്തിയെയോ വസ്തുവിനെയോ ഒരു പ്രത്യേക യൂണിറ്റായി കണക്കാക്കുന്നുവെന്ന് അവ എടുത്തു പറയുന്നു. എക്സാമ്പിൾ: ഈച്ച്, എവ്രി, either, neither, any. Every child needs love and care. Emphasize each child. Either route will get us to the beach. Suggest a choice between one of two options. ഒന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ ഓരോ കുട്ടികളെയും എംഫസൈസ് ചെയ്യുകയാണ്. രണ്ടാമത്തേതിൽ രണ്ടിലൊന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. Neither one wants to forgive indicates that both are unable to forgive. അതിൽ രണ്ടു പേർക്കും ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. Each of her friends is happy. Focus on every friend. ഓരോ ഫ്രണ്ടിനെയും എടുത്തു പറയുന്നു. Have you got it? I hope you have understood. Okay? Possessive adjectives. Possessive adjectives are words that modify a noun to show ownership or a relationship to a person or thing. They always come before the noun they modify. They cannot stand alone or replace a noun. നാമത്തെ ഉടമസ്ഥത കാണിച്ചുകൊണ്ട് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെയോ വ്യക്തിയുടെയോ ബന്ധം കാണിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന വാക്കുകളാണ് പൊസസീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ്. അവ എപ്പോഴും നൗണിന് മുമ്പാണ് വരുന്നത്. മാത്രമല്ല, അവയ്ക്ക് സ്വതന്ത്രമായി നിൽക്കുന്നതിനോ നൗണിന് പകരമായി നിൽക്കാനോ കഴിയുകയുമില്ല. എക്സാമ്പിൾ: മൈ, ഹിസ്, ഹെർ, അവർ, യുവർ ആൻഡ് സോ ഓൺ. ദിസ് ഈസ് മൈ ബുക്ക്. ഹിസ് ഹാറ്റ് ഈസ് റെഡ്. യുവർ ബ്രദേഴ്സ് കാർ നീഡ്സ് എ ന്യൂ ടയർ. ഷീ ഹാസ് cut her hair. Okay, got it? Now, how many types of adjectives have we learned? 5, isn't it? The 6th one we are going to learn is interrogative adjectives. Interrogative adjectives are words that modify a noun to form a question. These words come before a noun to ask questions. ഒരു ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഒരു നൗണിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന വാക്കാണ് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ്. ഇവ നൗണിന് മുമ്പാണ് വരുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ: വാട്ട്, വിച്ച് ആൻഡ് ഹൂസ്. വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിം? Whose book is this? Which school do you attend? Why is not an interrogative adjective? Because it is used to ask about a reason or cause. It is an adverb. We can learn it later. Why ഒരു interrogative adjective അല്ല? എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഒരു കാരണമോ ഹേതുവോ ആരായുന്നതിനാണ് വൈ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വൈ അതൊരു ആഡ്വർബാണ്. അത് നമുക്ക് പിന്നീട് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, ദ ലാസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഈസ് പ്രോപ്പർ അഡ്ജക്റ്റീവ്സ്. എ പ്രോപ്പർ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഈസ് ആൻ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫോംഡ് ഫ്രം എ പ്രോപ്പർ നൗൺ ദാറ്റ് മോഡിഫൈസ് എ നൗൺ ഓർ പ്രോനൗൺ of specific person, place or thing. ഒരു ശരിയായ നാമത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതും ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട വ്യക്തി, സ്ഥലം, വസ്തു
എന്നിവയുടെ നൗണിനെയോ പ്രോനൗണിനെയോ വിവരിക്കുന്നതുമായ അഡ്ജക്റ്റീവാണ് പ്രോപ്പർ അഡ്ജക്റ്റീവ്. അവ എല്ലായ്പ്പോഴും വലിയ അക്ഷരത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നു. Noun and proper noun are explained in the lesson 4 parts of speech. നൗണും പ്രോനൗണും എന്താണെന്ന് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ലെസൺ 4 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. I hope you have understood the adjectives. Try to hear them repeatedly and store them in your mind. Until we meet again for the next class with another topic, take care. Have a good time. Bye.